India's High Commissioner to Canada is maintaining that his country is not cooperating with RCMP's investigation into the murder of Sikh separatist leader in BC, despite contentions from a federal official that India is aiding. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਓਟਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ RCMP ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ warned ਧਮਕੀ that anyone advocating for an independent Khalistan remains a threat to India's unity and national security and should be treated as such. Even peacefully Khalistan ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ consequences ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will be with consequences ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। That Canada is cautious in light of an NIA hit list. उन्होंने कहा भी already इंडिया दी NIA ने hit list बनाई हुई है सिखां दी हुण ये उस किस्म की जानकारी चाहते हैं जिहदे च जिन्हों अगेन वो यूज़ कर सकते हैं सिखां दे खिलाफ। If anyone challenges the territorial integrity of India, there will be consequences. इस तो बाद के हाई कमिश्नर है डिप्लोमैट है कैनेडा की धरती पर बह के धमकी दे रहा भी तुहाडा चार्टर ऑफ राइट्स हक दिंदा होएगा फ्रीडम खालिस्तान की कहण दे पर साडे एनमी ने और असीं इन्हां दे नाल उही करांगे जो असीं करना शुरू कीता है। ये जिहड़ा अमरीका च भी प्लॉट आया निखिल गुप्ता के खिलाफ और मिस्टर निज्जर टू प्लॉट टू किल मिस्टर पन्नू इज बेस्ड ऑन एलिगेशंस एंड हियरसे। International Democratic Union, powerful group of conservative parties around the world, has removed Modi's BJP as a member from their website without an explanation. India has faced global scrutiny for foreign interference and transnational repression, including working with gangs and criminal networks to assassinate Sikh activists abroad. दर्शकों ब्रेक के बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं और व्यूअर्स इउं जापदा है कि भारत सरकार कैनेडा विच सिख मारू नीति ते लगातार नाल जिहड़ी है अमल कर रही है और कैनेडा विच भारत दे हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने ग्लोब एंड मेल अखबार नूं दित्ते एक इंटरव्यू विच धमकी दित्ती है कि खालसा दी मंग करन वाले भारत नूं तोड़ना चाहते हैं और उन्होंने इस दे सिट्टे भुगतने पैणगे। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने देखो जिथे असीं कैनेडा दे हवाले नाल डिटेल च गल कीती सारी और भाई हरदीप सिंह निज्जर दी शहादत और अज जिहड़ा माहौल उत्थे एजेंसियां वल्लों गैंगस्टरां राहीं एक अनसर्टनटी वाला सिरजा जा रहा है उत्थे असीं एक करैक्शन भी करना चाहते हैं। सैन फ्रांसिस्को खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दी जदों असीं वापस आके उस दे उत्ते अपनी टिप्पणी कीती ते जिथे बाकी सारे मीडिया का जिक्र होया उसमें जिहड़ा खास तौर पर JS धालीवाल जिसनूं बाखूबी रन करते हैं इहदे बावजूद कि रोज़ाना कई पेज उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बैन ਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन ਉਹ पूरे ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1995 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕॉयस ਪਾਰਟੀ ਨੇ कैनेडा दे विच रेफरेंडम की मंग की शुरुआत की सी और 1995 च मन्नी गई सी और जदों मैं उन्होंने मैन ऑफ कन्विक्शन कहा हालांकि साडे एक दो वीरां ने मैनूं कहा जी तुसीं ये जदों कहा तो मैं कहा जी गल सच्ची है जिहड़ा कोई भी बंदा पॉपूलर स्टैंड दे अगेंस्ट जाके आइडियल स्टैंड लै सकदा है कि जितों लिबरल पार्टी वाले बसां भर के पग्गां बन्नण वाले जिहड़े साडे वीर सिक्खी सरूप वाले बहुत सारे
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁਗੈਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ JS ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਿਕਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਤ ਅੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਨ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 15 ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਡਮਾਇਰਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹੀ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਜੂਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਬੇਸਡ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਮੋਦੀ ਔਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਕੰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਔਰ ਟੂ ਫੇਸਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਨੇਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਦੀਵਸ ਹੋਏ, ਭੂਟਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੌਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਸਨ ਦੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਨਲੀ ਗ੍ਰੈਗ ਮਰਸਰ ਨੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਕਨਫਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਟਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਥਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਬਣਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ IDU ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਮੋਦੀਜ਼ BJP ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ from their website without an explanation। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਫੇਸਡ ਗਲੋਬਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫॉर ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਗੈਂਗਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਟੂ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਬਰੋਡ। ਔਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ IDU ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ IDU ਕਿਕਸ BJP ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਅਲਾਇੰਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ FAAE ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸੀ डिप्लोमैटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा, और उस दे विच GSC दी डायरैक्टर जनरल वेल्डन एप उन्हें एग्री किया दैट कैनेडा इज़ कॉशियस इन लाइट ऑफ एन NIA हिट लिस्ट। उन्होंने कहा भी ऑलरेडी इंडिया दी NIA ने हिट लिस्ट बनाई हुई है सिखां दी। हुण ये उस किस्म की जानकारी चाहुंदे ने जिहदे च ਜਿਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਵ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਲਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਬਰੋਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਵ ਸਿੰਸ ਬੀਨ ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ। A US indictment exposes the nexus between Indian government and criminal networks used to extrajudicially terrorize Sikhs in the West। So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NIA ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਕ ਟੂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਇਹ ਬਿਸਾਈਡਸ ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will be with consequences ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ that his country is not cooperating with RCMP's investigation into the murder of Sikh separatist leader in BC despite contentions from a federal official that India is aiding। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ RCMP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਮ ਐਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਵਰਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਐਨੀਥਿੰਗ that ties Mr. Nijjar's slaying to his country, which he says is a condition of New Delhi's cooperation। ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। We need relevant and specific evidence for us to help the Canadian authorities। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਓਟਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ RCMP ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਬੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੁਸ਼। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਆਇਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਨਿੱਜਰ ਟੂ ਪਲਾਟ ਟੂ ਕਿਲ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਹੀਅਰਸੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੀਅਰਸੇ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੀਅਰਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਵਾਰਨਡ ਧਮਕੀ that anyone advocating for an independent Khalistan remains a threat to India's unity and national security and should be treated as such। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ there will be consequences। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਰੀडम ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਨਮੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ देयर विल बी ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2019 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਢਿਮਕਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ਡ ਦਿਸ ਨਿਊ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਲਾਅ ਟੂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਸ, ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਈਸੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਔਰ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।